Assalamu alaikum, hurmatli musulmonlar. Bugun o'sha bayaq hadis sababimiz bo'laymiz. Hadisda o'sha o'tgan bu haqdagi sabablarda Kitabul Ilm, ilmga tegishli etilgan payg'ambarimizning hadislarining ancak alimlari sanab o'tgan ekan, barini o'qidik. Hozir ko'rib bu sababimiz Kitabut Taharat. Tazalik kitobi darat bo'yicha kelgan hadislar to'g'risida ekan. كتاب الطهارة وقول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين يقول جدا عالمımız çok Kur'an'dan ayetinin başladı hadisin başında Allah Teala Kur'an'da şunday bir tazalıklı suygundur to'g'risida aytib, mana shunday tazalıklı suygundirdi Allah Teala suyettirdi. Şondan Müslümanlardan daima Müslüman atlayın bardığının jönele sırtı dağı, içi dağı tazalaş gerekir. Sırtımızı biz usul menen tazalayız. Sırtımızı biz darat menen tazalasak, içki dünyamızı toğu menen, istiğfar menen, Kudayga hayırlı menen, ihlas menen tazalayız. Allah Teala buna şunda içi dağı, dışı dağı taza olan insanları suyetken, biz köpçülük uçurda, elhamdülillah köpçülük uçurda darat menen jürgün hareket kılabız, usul menen jürgün hareket kılabız. Bayağı sırtımızda tazalıp jürgün hareket kılatkenmiz. Biro köpçülük uçurda bizden içki dünyamızı unutta kalıp kalatkenler. Bu жерде Allah Teala şol tazalık kılgandardı, taza jürgünlerdi suyet degende içi dağı, dışı dağı birdeyi bolgan Müslümanlar deyip oldu. Sırtında koz giyinip, koz jürgön menen içinde bizden oroydun aytkanda it ölüp kalgan bolçu olsаңыз, anda Allah Teala süybeyt деген söz. Ошондуктан Müslüman adam balası sırtыбызды кандай koz алып жүргөн болчу болсок, içki dünyabызды да ошондой koozdoштун arkasынан чуркашыбыз керек. Акча табыш үчүн, дүйнө табыш үчүн, эл катары жашаш үчүн кандай тытынып иштеп аткан болчу болсок, içki дүйнөнү тазалаш үчүн да ошондой мээнет керек. Жөндөн жөн ал нерсе болбойт. Bu жерде Hazreti Ali radıyallahu anh'dan aytat, an Ali radıyallahu anh'dan qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den rivayette gelenken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Miftahus salati at-tuhur. Namazdın açkıcı bul darat ve tahrimuha takbir. Alemi namazdın namazga kirişi bul takbir menen bolat, tahrimi takbir menen bolat ve tahliluha jana namazdan çıgı bul salam menen bolat dedik. Demek bu жерде şol bayağı tazalık tuğrasında aytып atат. Tazalık bu ушундай нерсе жада калса даратсыз namaz okugan болбойт. Ошон үчүн биздин Ханафи мазхабта алым уламаларда ошондой фатвалар болуп келген экен. Кимде ким жөн эле чокка чыккан, элүүгө чыккан чоң ата, таята уже. Бирок жаш баладай болуп, али гусулу жок, дараты жок, мен жөн эле оң коюп пакашто намаз үйрөнүп турайын деп, жөн эле намазды үйрөнүп окуш үчүн жыгылып турса, ал адам кафир болуп динден чыгат деп алдына фатва берет экен да. Эмнеге дегенде бул намаз деген бул чоң бир улуу бир ибадат. Namazды 40-50'ye çıkanca emес, namazды şeriatımızda Peygamber aleyhissalatu vesselam aytat, namazды bala oң kolundan sol kolunu ajıratap işte başlaganda namazga үйrөтүп başlagıla deyт. Оңго чыкканда, эгерде оңго чыкканда балаңар намаз окубай жалпы болуп калса, анда биздин кыргыздын тили менен айтканда какыс кокус кылып койсоңор болот деген сөз дейт да. Анан чоң билтейген 50'ye чыккан киши таята, куда чоң бир жерге барса уча жейт. Куда деп уча тартат. Анан келип алып жаш баладай болуп аттахиятты билбей, салаватты билбей, анан оңкоңдоп, тоңкоңдоп намаз окуп атса, бул намаз бир улуу бир ибадат болгондуктан, ошондуктан намазды бул жөн эле үйрөнүп туруш үчүн эгерде кимде ким дараты жок, усулу жоктур ушундай жөн эле намаздын эрежелерин жасай турган болчу болсо, анда ал адам динден чыгып кетиш коркунучу болот. Ошондуктан бул мына жерде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам бекерден айткан жок, мифтахус салати ат-тухур. Namazdın açkıcı bul daratsız bolбойт деп атат. Ошондуктан даратка өтө көп көңүл беришибиз керек. Эгерде биздин даратыбыздан кылып аткан даратта бир ката кемчилик кылып, даратта бир жаңылыштык кете турган болчу болсо, анда биздин андан кийин кылган, туткан орозобузду деле, намазыбызга деле ошол чала алынган дараттын кесепети, залакысы тиет да. Ошондуктан залакасы тийип калат. Ошондуктан даратты алганда даратты толук алыш керек. Бул жакта да азыр хадистер келет. Караңыздар.
Keyinki hadiste an Cabir'in radıyallahu anhu kal Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir'den Peygamber aleyhissalatu vesselam aytdı deydi. Miftahul cenneti es-salatu. Beştin açıkçı bu namaz deydi. Ve miftahus salati et-tuhur. Alemin namazdan açıkçı bu da. Demek namazdan açıkçı da alemin namaz bolsa beştin açıkçı dedi. Bu yerde ustaz aytып атат, bu yerde Ali Qari aytып атат ekan da. Bu yerde namazdan açıkçı bu beştin açıkçı bu namaz emas. Negizi hadiste beştin açıkçı namaz dedi. Biro Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkan: "Men qala muhlisan la ilahe illallah dakhalal cennet." Kimde kim çın yüreğini işenip durup Allah bir gana asman ayalarını yaratkan bir gana Allah var seni vata tuttu. Muhammedur Resulullah andan başka çıkıday Kuday yok. Cana Muhammed Peygamber anın elçisi de tilimenen aytıp yüreğimenen işense Allah'tan beşike girek değil. Bu yerde Peygamber aleyhissalatu vesselam beştin açıkça namazda otur. Niye dese bu yerde namaz beşike girişkemez. Namaz beşteki daracalardan açılışına sebep olur. Jönele beşike giriyor bu iman. Yüreğinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi? Akırı senin beşike girerin var. Beşinden açıkça bu la ilahe illallah kelimesini tilmenen aytıp yürekmenen şeyse. Alem bu yerde namaz bu beştin açıkçı degen manisi, namaz bu beşteki daracalardan eşiginin açıkçı dep bu yerde Ali Qari'nin bu hadiske şunday düşündürmeye var. Oşonduktan deken namaz beştin açıkçı, alemi namazın açıkçı olsa bu darat dep. An Şabib İbn Abi Ravhin an racul min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sahabalarından biri öyle ayet etti. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla salata subhi. Peygamberimiz bir günü Bağdat namazın cemaat bilen okuyan. Faqara Rum. Anan kadim kele Rum suresini okup başladı. Kur'an'da bilesizler Rum degen sure var. Rum suresinde Rum suresi bu Rum suresinde bir acayip bir okuya olgan. Anan Peygamber aleyhissalatu vesselam şu Rum suresini okuttu. Rum suresinde şu ulçurunda Pers imperiyası menen Rim imperiyasının ortasında olgan soğuş bayandalgan. Peygamberimizin uçurunda olgan. Sahabaların uçurunda olgan. Peygamber bolup Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Uje davat işin başlaganda oşunda dünyanın hazır biyağı Xitay, biyağı Amerika, biyağı Rusya degiley çoğ державалар başkart tursa, oşol kezde dagı alamda öşöntüp biyağынан çıgıştan tege Pers imperiyası başkart tursa, biyaqtan bolsa, batıştan bolsa Rim imperiyası başkart turgan ekan. Mana oşol kezde anam soğuş bolgan. Oşonduktan Kur'anda da oşol Rum suresi tuurasında aytılıp kalgan. Antkeni bilesizler dinimizde şariatımızda bölünür. Adiyan-ı samaviye var, adiyan-ı vad'i var. Adiyan-ı samavi degen asmandan gelgen dinler. Andan çıkarı adamlar özleri oylop tapkan dinler var. Misal üçün Buddizm. Bu asmandan şariatın nazarında bu asmandan gelgen ilahi bir din bolu eseptelbeydi. Bu adamlar oylop tapkan özünçe bir adep ahlakka tarbiyalagan, bir özünçe bir bağı keyin din dep kabul alıp ketken biroq Allah Taala'dan düşürülgen emes. Allah Taala'dan düşürülgen asmandan gelgen dinler bu İslam dini, bu Hristiyan dini, bu Yahudların dini. Bu oşol demek kıskası dinler bölünüp. Asmandan gelgen dinler. Anan adamlar özleri oylop taap jana adamlar jakşılıkka bagıштайлы, jakşılıkka багыт берейли деген bir maksatта jakşı adamlar çıkıp özlerinçe bir ideologiyanın negizde oşol dinge aylanıp ketken da. Anan bu Pers imperiyasını bilesizler, Persiyalıklar otko sıyınıp gelişken İslamga jeri. Bular otko sıyınıp gelişken dagı, bular ming degen жылдардан beri ottorgo sıyınıp jakşılıktın kudayı, jamandıktın kudayı degen siyahtı köптөгөн kudaylarga sıyınıp gelişken. Anan Pers imperiyası menen Rim imperiyasının ortasında soğuş bolganda, mana ошол жерде musulmanlar Rimdiklerge can tartkan. Emnege degende Rimdikler Persler alar Kudayga işenbeyt, alar ottu Kuday deyt, jakşılıktın Kudayı, jamandık bazdan menen Ahrumanga sыйынат. Ал эми Римдиктер bular çınığı taza Hristiyan dini bul Allah'ın жалгыз деген Allah'dan gelgen İsa peygamber hak peygamber bolganda. Barı bir karış Müslümanlarga jakınlığı var dep Rimdikler menen Persiyalıklar soğuşkanda Mekke'deki el ekiye bölünген. Müslümanlar
римдиктерге жан тарткан. Анткени биздин дин да асмандан келген дин, христиандердин дини да Алладан келген, асмандан келген динdir. Ал эми Меккелик Курайштар, мушриктер бутпарастар тиги отпарастарга жан тартып, персиялыктарга жан тартып, алар эмне деген көрөсүңөр, биз тарап жеңет деп экиге бөлүндү. Ошондо мусулмандар жакаларын кармап бисмилла бисмилла мусулмандар жеңсе экен деп турган кезде эмелер римдиктер жеңсе экен деп римдиктерге жан тартып турганда, азыр мен Курандан карап окуп берейин сиздерге. Анан ошо римдиктерге жан тартып турганда мусулмандардын тилеги ишке ашпай, Алланын тагдыры экен. Рум сүрөсүнөн. Мусулмандардын тилеги ишке ашпай, жыйынтыгында персиялыктар утуп алды. Персиялыктар бар, отпарастар да эме баягы, отко сыйынгандар. Анан бутпарастарга Кудай берет меккеликтерге. Мынакей, силер биз Кудай бизди колдойт, биздин динибиз Кудайдан түшкөн дин, андай мындай дейсиңер. Отпарастык бул, отко сыйынуу бул жер бетиндеги адамдардын ойлоп тапкан дини. Бутпарастык бул жер бетиндеги адамдардын ойлоп тапкан дини. Бул асмандан келген дин эмес. Бул христиан дини, асмандан келген дин. Ислам дини бул асмандан келген дин. Бирок булар ошентип тилеп турду, мусулмандар римдиктерге жан тартып, римдиктер утуп кетсе экен деп турган эки чоң держава кагылышкан ошол кезде. Ошондо персиялыктар утуп алган, римдиктер утуп калган. Анан ошондо баягы Меккедеги бутпарастар, мушриктер мусулмандарды шылдыңдап, ана Кудайдан келген дин дейсиңер, утулуп калды, биз тарап утуп алдык, биз тарап үстөн келдик деп мусулмандарды шылдыңдаган. Ошондо пайгамбарыбызга ушул аяттар түшкөн. Рум сүрөсүнүн авалкы аяттары. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим гулибатир рум. Демек алиф лам мим менен башталып атат сүрөнүн башы. Бул алиф лам мим дегенде Куранда 29 жерде мындай аяттар бар. Хуруф мукаттаат деп коет. Хуруф мукаттаат дегени бул аяттарга эч ким маани бере алган эмес. Куранда өзү biz Kur'an'da bilisanin arabiyyin mubin, açık, taza, tunuk Arap dilinde düşürdük degan. Kur'an'da Arap dilin bilgen adamlarga, alımlarga düşünüksüz jeri bolboyt. Bирок Алла Таала кээ бир аяттарды ушундай кылып түшүрүп койгон. Мунун себеби эмне десе, ислам окумуштуулар, тафсирчилер айтат да, тафсир алымдар. Бул Алла Тааладан эскертпей, сен канчалаган деңгээлде илимдүү болуп кетсең дагы, баары Кудайдын сөзү болгон Куранды толугу менен түшүнө албайсың. Демек буну алымдар айткандай бул Алла Таала менен пайгамбардын ортосундагы сыр. Алиф лам мим. Кээ бир алымдар божомолдоп алиф деген бул маани берет, лам деген бул маани берет, мим деген бул маани берет деп божомол менен айткан ислам окумуштуулары бар. Бирок 100% кесе бунун мааниси мунобул деп туруп эч ким айта албайт да. Демек бул жерде сен канчалык деңгээлде алым болсоң дагы, бирок сен Кудайдын сөзүнүн астында, Кудайдын сөзү болгон Курандын астында 1000 жерде тафсирчи болсоң, 1000 жерде факih болсоң да, бирок сен Кудайдын сөзүн 100% түшүнө албай, махлук экендигин моюнга аласың деген сөз. Экинчи мааниси, алымдар айтат, адамдарды сүйлөп атканда, туруп кээде адамдардын көңүлүн буруш үчүн өй десең, же бир башка бир мимика, башка бир эметсең, жаратсаң, адамдар сразу сага көңүл бөлөт го. Бул ошондой дейт да. Алла Таала ошол мааниде түшүргөн. Алиф лам мим деген бул эч кандай маани бербеши мүмкүн. Бул деген болгону жөн эле А, Б, В, Г десе адамдар таң калат да, бул деле алфавитти санап атат да. Ошол сыяктуу алиф лам мим деген бул араб алфавитинин эле аты. Демек минткенде адамдар сразу көңүл бөлүп, бирдеке айтат ошойчу да. Деп адамдар көңүл бөлүп калышын Алла Таала ошондой кылган деп кээ бир ислам окумуштуулар айтат. Кыскасы, Алла Таала Рум сүрөсүнүн башында пайгамбарга түштү. Алиф лам мим деди дагы. Андан кийин келип эле гулибатир рум. Римдиктер жеңилди. Жана персиялыктар менен, отпарастар менен Иса пайгамбарды ээрчиген үммөт согуш болду ортодо. Жеңилди. Асмандан түшкөн дин ээлери болгон ошол кездеги христиандер жеңилип калды. Гулибатир рум, римдиктер жеңилди. Отпарастардын чырагына май тамды. Алар
Butparастар Muhammed пайгамбарыбыз сахабаларды шылдыңдап, мына силердин Кудайыңар күчтүү болсо неметсе бизди жеңет эле, жеңе албай калдыңар. Тиги отпарастар жеңди деп персиялыктардын жеңгенине сүйүнүшүп атты. Ана Алла Таала ошол кезде бул аятты түшүргөн. Гулибати Рум, римдиктер жеңилди. Фи аднал ард, жердин эң пас төмөн жеринде. Дегенде бул жерде жердин ылдый пас жеринде деген кийин илим изилдесе ошол азыркы ошол жерде согуш болгон жер бүт жердин деңиз деңгээлинен алганда эң төмөн жер ошол жер болуп эсептелет экен да. Азыр кийин окумуштуулар изилдеген Куранда жөн эле бир төмөн жерде, ылдый жерде, пас жерде деп койгон. А кийин ошону окумуштуулар изилдеп келсе, деңиз деңгээлинен эң төмөн жер ушул римдиктер менен персиялыктардын ортосунда согуш болгон жер болуп эсептелет. Кийинки илим буну тасдиклаган экен да. Демек фи адналар ушу жердин эң төмөн жеринде Ohum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Бирок алар римдиктер жеңилишти го. Бирок булар кайра аларды жеңет. Фи бид'i sinin 10 чакты жылдын ичинде деген да. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Murun dagы кийин дагы бүт бардык иш Алланын колунда. Wa yawma idin yafrahul mu'minun. Мына ошол күнү момундар кубанган күн болот. 7 жыл мурун Алла Таала Куранда кабар берген. Бул Рум сүрөсү түшкөндөн, ушул аяттар түшкөндөн кийин ровно 7 жылдан кийин кайра римдиктер менен персиялыктардын ортосунда согуш болуп, анан римдиктер персиялыктар жеңген. Бул пайгамбарыбыздын мужизасы. 7 жыл мурун ошол дагы согуш болуп, ошол кийинки согушта ошол асмандан келген дин ээлери болгон христиандердин ошол отпарасты жеңет, отпарастарды жеңет экендигин Куранда кабарда айтып берген. Мына ушундай окуя болгондо, демек Куранда ошол себептен Рум деген сүрө бар. Рум бул римдиктер жөнүндө. Анткени башында окуя ушинтип башталат. Бул жерде мындай дейт, хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынан бирөө келди. Солла салата субхи, бамдат намазды окуптур пайгамбарыбыз. Фaqara Рум сүрөсүн окуп баштаптыр пайгамбарыбыз. Фалтабаса алейхи. Рум сүрөсүн окуп атып пайгамбар жаңылган. Кээде биз деле намаз окуп атып, дамлаларыбыз, карекелебиз намазды өтүп атып жаңылып калып атпайбы? Жаңылып калган. Фаламма салла, пайгамбар намазды окуп бүткөндөн айткан: "Ма балу aqwamin yusalluna ma'ana la yuhsinuna tuhur." Бул кандай адамдар? Биз менен чогуу туруп намаз окуп атат го, бирок даараттарын жакшы албаган, даараттарын жакшылап албаган булар кимдер болду деп пайгамбарыбыз баягы айткан да. Wa innama yalbisu alayna al-Qur'ana ulaika. Биздин ошол Курандан жаңылып такалып калышыбызга ошол жана даараттын чалап алгандар себеп болуп атат. Ошондуктан бул дааратты толук алуу ибадаттын толук кемчиликсиз, катасыз болушуна себеп болот. Эгерде дааратты чалап алып кое турган болчу болсоң, анда ибадатыңан дагы терс таасир тийиши мүмкүн. Ошондуктан эгерде кимдин намазында бир нуксандык болуп аткан болчу болсо, же башкасында, анда бүт караш керек. Усул жайындабы, даараты жайындабы, иштараты жайындабы, же болбосо жанагынтип Пайгамбар алейхиссалату вассалам өткөн сабактарда айтканбыз, нелерди? Истанзиху мин азабил кабр дейт го. Кабр азабынан сактангыла. Анткени истанзиху минал баул дейт, зарадан, сийдиктен сактангыла. Анткени файна амматал азабил кабр минху, анткени кабр азабынын көпчүлүгү ошол зарадан, сийдик себептен болот. Анткени негиден эркектер деги эле адам бала ошондой экен да, кээде келесиң дагы шарт этип даарат тушатасың дагы, шымыңды көтөрүп алып кетип каласың, болду баягы заара чыккан каналда 1-2 тамчы заара калып калган болчу болсо, ал сенин ич кийимиңе тамып калган болчу болсо, ал кийим менен намаз окуган болчу болсо, намазың өтпөшү мүмкүн. Же болбосо бардың дагы шарт эле дааратты бошоттуң дагы, жакшылап кургактабастан туруп эле барып эле шарт бисмилля деп даарат алып кетип калдың, сен даарат алгандайын, баягы сийдик каналдын ортосунда арада чыгып калган зааралар тамып калса, сен дааратың жок. Жыйынтыкта келип намаз окудуң, намазың кабыл эмес. Намаз окуган адам эмне болот? Кабыр азабына түшүп болот. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Силер кабыр азабы сийдиктен сактангыла, заарадан сактангыла. Анткени кабыр азабынын көпчүлүгү ошол зааранын себебинен, сийдиктин себебинен болот деген ошол алды.
Ana bi Malik'in el-Eş'ari keyingi hadiste Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme at-tuhuru şatrul iman. Tazalık bu imanın jarımıdır. Karasanızlar. Munogul hadiste bunday deydi. Ala zahran yuqal innama kana şatran lehu li'anna al-iman yahuttu al-kabair ve's-sagâir ve'l-vudu yahtassu bis-sagâir. Ve la budda min taqid hâzâ el-vudu indana aydan bin-niyye yasir ibadeten mukaffiran lis-sayyi'at. Karasanızlar. Tazalık bu imanın jarımıdır. Tazalık bu imanın jarımı degende qandayçı dese darat alganda adamın günöleri geçirilir. Günölerdi bilesizler. Çoğun günöler var, kiçikey günöler var. Misal üçün biröğün soğuk koydun, biröğün dilde koydun, biröğün mayda çıkettin, cemir mayda çüyde günöğü koydun. Şu mayda çüyde günöler darat alganda agat günöler, andan çıkarı namaz okanda mayda günöler getir. Biroq çoğun günöler jurulbaydı, çoğun günöler getir. Oşon aytat da, bu darat imanın jarımı degeni jarımı qaysisi jarımı oşol. Jarımı sen la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah kelimesini aytıp musulman boldun mu? Bütün öyle geçen. Musulman boldun mu? Murunku musulman bolgunga jerki bu kafirlar aytıp atыңыздар. Murunku musulman bolgunga jerki bardык nemeleri joyulат, jok bolot. Al эми bu imanın jarımı dep daratlı iman jarımı dep aytıp atkан себеби oşol sebepten aytan keni bu daratdagi adamdын күнөөлөрүнүн жуурушуна себеп болот дейт. Velhamdülillahi tamlaul mizan. Alem elhamdülillah zikiri tamlaul mizan. Adamın tarazasını doldurat deyt. Ve subhanallah velhamdülillah tamlaan. O tamlau ma beyne semai vel ard. Alemi subhanallah velhamdülillah degen zikirler bolsa asman jer ortasını doldurat, soğukka doldurat da. Ve-salatu nur. Alemi namaz bu adamga nur bolot. Sadaka burhan bolot, dalil bolot. Ve-sabr diya. Sabırduluk da bu nur bolot deyt. Vel-Qur'anu hujjatun lak aw aleyk. Alemi Kur'an senin için, senin paydanaca hujjat bolot, je senin ziyanına deyt. Biz ötkönde dagı hadis sabakta, şul sabakta aytkanmiz. Hazreti Ziyad деген sahaba radıyallahu anhu bir günü Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkan. Bar kitabı ilimde gelgen. Oşol jerde mitip aytkanda kıyamatта жакын илим көтөрүлөт, Kur'an көтөрүлөt. Oşonda Hazreti Ziyad aytkan, ya Resulallah, kantip Kur'an көтөрүлсүн. Biz Kur'an'da okup atsak, biz baldarыбызды okup atsak, baldarыбыз жаттап алып, балдарын окутуп атса, кантип илим көтөрүлүшү мүмкүн? Дегенде Peygamber aleyhissalatu vesselam aytkanda, sizler okuysunlar go, egerde Kur'an'da okup turup, oşoga amal kılbasaňar, Kur'an'ın kötörlüğün oşol. Yahudlardı karabaisaňar деген. Yahudlardı, Nasranilerdi, ahli kitaptı. Mындайча айтканда, İsa peygamber менен Musa peygamberдин ümmötүн карагыла. Алардын колунда İsa peygamberден Musa peygamberден калган китептери турат, İncil менен Tavrat турат. Бирок İncil Tavratты окуду, ага амал кылбады деген. Musulman деле эгерде Kur'an'da okup turup, janagı İsa peygamber менен Musa peygamberдин ümmötү tigi İncil менен Tavratты okup turup amal kılban siyahtı эгерде kimde kim Kur'an'da okup turup aga amal kılbay turgan bolчу bolsa, anda ilimdin kötörülüğünü oşoldu. Oşoндуктан ilimdin kötörülüsü kандай dese, anı oşoga amal kılbay koyu menen dep atat. Oşoндуктан bul jerde mona aytат. Al-Qur'anu hujjatun laka ve aleyka. Kur'an je musulman adam üçün hujjat bolot eken bizdin paydabızga, je ziyanыбызга. Kur'an ошондой экенде көп өтөт экен. Эгерде адамды кыяматта ошентип хадистерде келет, тозок алып жөнөгөндө эки сүрө келет экен. Ali İmran suresi менен Bakara suresi келет экен дагы. Эгерде кимде ким Ali İmran сүрөсүн, Bakara сүрөсүн дайым окуп жүргөн болчу болсо, баягы эки сүрө келет экен дагы. Алла Таалага ортого түшүп хадистерде келгендей. Шапаат кылып, ошол тозокко түшүп бараткан адамды тозоктон куткарып калат экен. Ошондуктан бул жерде Кур'ан же сенин пайдаңа күбө өтөт, же сенин зыяныңа күбө өтөт деген ошол. Ошон үчүн баягы Табарак сүрөсү бар го бизде, Табаракаллази. Табарак сүрөсүн дайыма бизде илгертеден ата бабада биздин устаздарыбыз, дамбаларыбыз дегеле илгерт ислам тарыхында адамдар şu куптан намазында Табарак сүрөсүн
же куптан намазда турганда Табарак сүрөсүн окуган, эгерде намазда турганда окубаса, кийин зикир тартып бүткөндөн кийин Куран окуганда сөз жок Табарак сүрөсүн окуган. Эмнеге дегенде Табарак сүрөсүнүн бир аты Аль-Мулк болсо, бир аты Аль-Мунжия, куткаруучу деген. Эмнеден куткарат десе Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, Куранда бир сүрө бар, ал мынча аяттан турат, ошол аятты окусаңар тозоктон кутуласыңар деген. Ошон үчүн бизде ата бабада ошондой болуп калган. Мүрзөгө барганда да мүрзөдө арбакты акыркы сапарга узатып өлүктү коюп атканда Табарак сүрөсүн окуп аткан себеби ошондой. Эмнеге дегенде Табарак сүрөсүнүн бир сыпаты тозок көр азабынан куткаруучу. Мунжия дегендин мааниси көр азабынан куткаруучу деген. Ошондуктан ар бир сүрөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Кимде ким ошол сүрөнү окуп, ошол сүрөнү кастарлап, урматтап, ошол сүрөдөгү аяттарга амал кыла турган болчу болсо, анда бул адам ошол аяттар, ошол сүрөлөр ошол адамга кыяматта шафаатчы болуп колдоо берет. Эми ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жерде айтып атканы, Куран же сенин пайдаңа күбө өтөт, же сенин зыяныңа күбө өтөт деген ошол. Эгерде бул дүйнөдө амал кылган болчу болсо, ошол Куранда айтылган нерселерге, анда биздин пайдабызга күбө өтөт. Эгерде Куранды окуп туруп, Курандагы нерселер чекеде кала турган болчу болсо, Курандагы нерселер көз жазымында кала турган болчу болсо, анда Куран биздин зыяныбызга өтөт. Ошондуктан Аллах Алла Таала бизди Куран кыяматта биздин пайдабызга өтө тургандай, жанагындай чоң-чоң сүрөлөрдүн шафаатка келе тургандай, Аллах Таала ошондой амалдарды жасоого Кудай Таала бизге насип кылсын. Демек мындай дейт. Куллун нас, хадистин уландысы. Куллун нас ябду. Бардык адамдар эртең мененкисин бардык өз иштерине кетет. Фабайу нафсаху. Ар бир инсан өзүнүн нафсисин соодага коет дейт. Демек эртең менен турганда, бисмилла деп турганда, ар бир адам өзүбүздүн күнүбүздү, ошол күнүбүздү соодага коет экенбиз. Ошол күндүк соодабыз пайда таптыбы же зыян таптыбы? Сен деле базарга барганда, бүгүн пачинсорго чыкты деп атасың. Бир күнү болсо кайтып келесиң, үйүңө бала чакаңа арка берекиңди алып келесиң. Неге дегенде ошол күнү соодаң жакшы болгон. Настроениң да беш. Бир күнү аркага кетесиң. Демек инсан дагы күнүгө эртең менен турганда нафсисин, жанын соодага коет. Фамуатикуха. Кээ-бир инсандар бар. Алар жанын соодага коет. Ошол күнү алар пайда табат, ошол күндө алар нафсин тозоктон куткарат. Кээ-бирөөлөр болсо, ал мубикуха, же болбосо ошол күнү алар тетири иш кылды же туура эмес иш кылды дагы, ошол күнү алар банкротко учурайт дагы, нафсисин халак кылып, нафсисин биротоло жексен кылуучулар болот деди. Демек бул жерде ошол айтып атат да, бул тазалык ыймандын жарымы деп. Демек мындан максат эмне десе, демек тазалык ыймандын жарымы деген неге десе анткени даараттын да ошондой бир өзгөчөлүгү бар дейт да. Ыйман исламга жерки бардык нерсени жок кылат да. Баягы Hazreti Amr ibn As радиаллаху анху келип туруп пайгамбар алейхиссалату вассаламга келип ошол ант берип сөз берип баяат кылганда, ошол жерде айтат да, менин кылган күнөөлөрүмдү кечирсин дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ey баланча дейт, сен билбейсиңби? Ама таалам дейт, аннал ислам яджубу ма кана кабла ислам куллаху дейт да. Ислам дини бул ислам динине келгенге жерге бүт кылган ката күнөө кемчиликтердин баарын жоюп жок кылганын билбейсиңби деген. Ошондуктан бул ыйманга кирүү, ыймансыз адамдын, эгерде мисалы үчүн мусулман эмес адам келип туруп бүгүн келип ашхаду ан ла иляха иллаллах ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу деп шахадат келмесин айтса, ага жерки канча ката кемчилик күнөөлөр болгон болчу болсо, бүт баары ошо исламдын берекеси менен шот нөлгө түшөт да, кайрадан башталат. Бул Аллахтын рахматы. Ошол сыяктуу бул даарат ыймандын жарымы дегени неге десе анткени ошол ыйманга кирүү дагы күнөөлөрдүн баарын жок кылгандай, даарат алганда дагы майда күнөөлөр жок болот, өчүп турат. Аны рajulun min Bani Sulaym. Bani Sulaym деген урудан бир киши айтат дейт. Qal addahunna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi yadi aw fi yadihi qal at-tasbihu nisfu al-mizan. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem өзүнүн колунда мынтип санаптыр да. Tasbih бул таразанын жарымы. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah деп Алла Таалага тасбих айтабыз го. Subhanallah, Алла Таала айыпсыз, Алла Таала кемчиликсиз, ал кандай айып кемчиликтерден Алла Таала аруу, таза. Алланын аялы жок, Алланын баласы жок, Алла тамак ашка муктаж эмес, Алла кийимге чеге муктаж эмес, Алла Таала көз, кулак, мурун, оозго муктаж эмес. Алла Таала эч бир махлук окшобойт. Subhanallah деген бул таразанын жарымын толтурат. Walhamdulillah mamlauhu. Alhamdulillah tarazanı толтурат.
Ve tekbir yemlehu ma beyne semai vel ard. Alemi takbir Allahu Ekber deb takbir aytуу bul asman jer araсын soğup kotulturат. Kimde kim Allahu Ekber aytып жүрсө деп атат да. Ve savmu nisfu sabr. Alemi orozo tutuu bul sabırdın jarımı. Ve tuhuru nisful iman. Alemi tazalık, darat bul imanın jarımı dedi. Keyinki hadiste Hazreti Abu Hurayra'dan ken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar: "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil hataya ve yarfa'u bihi darajat." Men sizlerge Allah Taala günölerdi geçire turgan, darajalardı biyik kılıp kötüre turgan amallardı körseteyimmi dedi. Sahabalar "O ya Resulallah" deşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "İsbagul vudu alal makarih." Kıyınçılıkta da daratты tolu alуу. Ve kasratul huta ilal masajid. Jana meçitke köp kadam basуу. O intizaru salati ba'da salat. Janadagı namazdan keyin namazды kütüp turуу. Fadalikumur ribat. Mına uşul nerselerdi bekem atkargıla деген майында болот. Демек, ушул нерселер, демек, мечитке көп каттоо, намаздан кийин намазды күтүп отуруу, жана кыйынчылыкта, күн ысыктабы, күн сууктабы, кандай учурда болбосун, эмне daaratты толук алуу бул күнөөлөрдүн кечирилип, даражалардын көтөрүлүшүнө себеп болот dedi. Keyinki hadiste Hazreti Osman radıyallahu anhu'dan iken "Men tavadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti zafirihi." Adamlar egerde kaysi bir adam daarat alsa, anın daarat alganda anın күнөөлөрү денесинен чыгат. Керек болсо, ошол тамган тамчы менен тырмактын астындагы күнөөлөр дагы жууруп турат дейт да. Демек, daarаттын ошондой бир касиети бар да. Ошондуктан, мисалы үчүн daarat, аз daarat алдым. Багымдат кыштын күнү күн кыска. Ден соолугу жакшы болсо, багымдат калган daarat менен куптанды окуй бериши мүмкүн адам баласы. Чыдап кое берет да. Жел чыкпаса, daaratханага барбасаң, ден соолугуң жакшы болсо, ошол daarat менен намазды окуй берсең боло берет. Бирок бешим намаз болгондо сен келип туруп, daaratың бар түрү эле дагы daarat үстүнө бисмилля деп daarat ала турган болчу болсоң, бул курбат болот да. Бул курбат болот. Курбат деген daarat эки түрлүү алынат. Daarat же daarat сынганда өзүндөгү ошол бейдаратсыздыкты кетириш үчүн daarat алуу ниетинде алынат. Экинчиси daarаты бар туруп эле дагы Кудайга жакындоо ниетинде daarat алынат. Бул daarat адамдын Кудайга жакындашына себепчи болот. Ошон үчүн мындай daaratты курбат үчүн алынган daarat дейт. Анткени сенин daaratың бар. Мисалы мен азыр куптан намаз окуйн деп атам. Мен толук daaratым бар. Мен daarat алып кыйкыстаган эчтеке жок. Daarat албай эле куптанды окуй берсем мен эч кандай кыйналган жерим жок. Бирок ошондо дагы барып туруп, дагы бир куптанга деген ниет менен өзүнчө бир daarat ала турган болсоң, бул курбат үчүн алынган daarat болот дагы. Бул сенин ыйманыңдын алдыга жылышына, таквалыгыңдын алдыга жылышына себеп болгон daarat деп эсептелет да. Жана дагы daarаттын касиети ушундай: Бисмиллахир-рахманир-рахим айтып daarat алсаң жакшы ниет менен сенин күнөөлөрүң эмне дейт? Кечирилет. Анан daarat алганда ошол курбат ниетинде daarat алып атам деп ниет кылып коюш керек дейт. Эгерде сен ниет кылбай эле жөн эле минтип эле daarat алып кое турган болчу болсоң, ниет биздин мазхабта daaratта ниет парз эмес. Daarat алганда ниет кылбай эле жөн эле бети башыңды жууп коюп туруп кетип калсаң, daarатың бар эсептүү боло берет. Бирок күнөөң кечирилбейт. Daarat алганда адамдын тамчылары таңганда, денесинде акыркы тамчы тамганда, күнөөлөр акыркы тамчы менен күнөөлөр жуулат. Бул качан болот десе, ошол daaratты алганда сен ошол daarat алам деп туруп, daarat алууда ниет кылган болчусуң кечирилет. А эгерде мисалы сен жайдын күнү мындай да, жайдын күнү келдиң да, мисалы сууга түшүп атасың. Ысык көлгө бардың. Көлгө бардың да сууга чуңкуп чыктың. Сен daaratың эмес, гусулуң деле бар. Ошол бойдон жээкке чыгып туруп, намаз болуп калса намазды окуй берсең боло берет. Бирок сен чекеге туруп, атайын daarat алайын деген ниетте Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жуусаң, уже сенин жанагы daaratың да эсептелет, күнөөлөрүң да кечирилет. Анча-мынча көзүң тияка бияка ойноп кеткен болчу болсо, ошол ойноп кеткен көзүңдүн каталарын ошол ниетиң жуат. А эгерде жөн эле сууга мындай эле чөмкүп чыгып туруп, мен daaratым бар, гусулум да бар, daarat да гусул да толугу менен болду да деп чыгып туруп окуй берсең,
Биринчиден daarаттын сүннөт амалдары аткарылган жок, же гусулдун сүннөттөрү аткарылган жок. Бирок daarаттын эсепте мойнундагы фарз намаздан кутулганың менен бирок не баягы күнөөлөр ага кечирилди болуп эсептелген. Эмнеге дегенде күнөө кечирилиш үчүн daarатты баштаганда ниет шарт. Анткени бизде daarатта 4 эле парз бар. Билесиздер. Daarатта бетти жуу, колду чыканакка жер жуу, башка мас тартуу, бутту томукка жер жуу болду. Ушул 4-өөн аткарсаң daarат болуп эсептелет. Тартип менен daarат алыш парз эмес. Биринчи бутуң жууп анан башың жууп анан колуң жууп анан бетиң жуусаң деле болот эле. Бирок тартип бул сүннөт болуп эсептелет. Ошондуктан ниет дагы бул сүннөт. Ошондуктан ниет кылсак ана ошондо күнөөлөр кечириле тургандай деңгээлдеги сооп амалга айланат. Эгерде жөн эле келип ниети жок эле daarat алып шалтылат. Ниет дегенде ушундай да. Көп ниет кылдым мен daarat алам деп айтып отурбайсың. Жөн эле жүрөгүңдө ошо daarатымды жаңылап коеюнчу деп эле бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштадым. Ошол ниет жетиштүү болот. Караңыздар, мына хадисте Анаби Хурайрата радиаллаху анху Hazreti Abu Hurayradan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты дейт. Ида таваддал абдул муслим ау муъмин, эгерде бир мусулман же момун инсан daarat алса, фагасала вачхаху, бетин жууса, хаража мин вачхи куллу хатиа. Бетинен бардык күнөөлөр жуулат. Назара илайха би айнайхи, ошол көзү менен караган күнөөлөрдүн бардыгы маалма ошол суу менен бирге. Көрдүңбү? Сен телефондо жаман нерсени көрүп калдың. Демек, не кылдың? Daarat алып бетиңди жуудуңбу? Ошол бетиңди жуушуң менен ошо көзүң менен көргөн күнөөлөрдүн бардыгы агат. Ау ма ахири катрил ма, же болбосо суунун акыркы тамчысы менен ошол сен бир арам нерсени көрүп калсаң, туура эмес нерсени көрүп калсаң, ошол нерсенин не тамчысы менен ошол күнөө жуулат. Файда гасал ядайхи, эгерде колун жууса, хаража мин ядайхи куллу хатиятин кана баташатха ядаху ма'алма, ау ма ахири катрил ма. Ананда колун жууганда колу менен кармаган. Бир арам нерсени кармады, арам движение кылды. Ошол кылган арам движениясын ошол эмне кылат дейт? Колун жуу daarat алдыбы? Мисалы үчүн шариатта ошондой. Шариатта никеси жүрбөгөн чоочун аялдын колун кармап коюу эле шариатта арам. Мисалы эми сен кокустан маршруткада кетип атат, остановкада кетип атат, же автобуста кетип атат, бирөө колун тип кетти кокустан. Атайлаган деле жоксуң. Бирок билинбегени менен бул лайыксыз иш болду. Демек, ушуга окшогон майда чүйда күнөөлөр колду жууганда daarat менен жуулуп кетет дейт. Булар да майда күнөөлөр. Андан кийин колу менен кармаган күнөөлөр. Файда гасала риджлайхи хаража куллу хатиятин машатха риджлаху ма'ал-ма ва мa'ахир qatril ma. Анан бутун жууса, буту менен кайсы күнөөнү көздөй баскан болчу болсо, кээде адамдар ушундай го, күнөөнү көздөйт эле шыпылдап басат го. Шыпылдап күнөөгө барат го. Демек ошол шыпылдап күнөөгө барган бутун ошол бутту жууганда буттун суусу менен кошо, буттагы суу менен кошо ошол күнөөлөр агат деген. Ошон үчүн кээ бир адамдар айткан экен. Адамдар daarat алып атканда адамдардын күнөөлөрүн агып аткан көрдүм деген. Бул пайгамбарыбыздын хадисинде күнөөнүн агат экендиги айтылып атат. Бирок биз күнөөнү көрбөйбүз, биз үчүн эле суу агып атат. Бирок Кудай Таала кээ бир адамдардын ушундай парасатын ачып коет. Парасатын ачып койгон болчу болсо, алар ошондой адамдар жууп атканда адамдардын күнөөлөрүн агып аткан эми ал жөнөкөй бир адамдар эмес, алар бир деңгээлге жетип калган Кудайдын бир вали адамдар чыгардыр. Демек ошентип адамдардын күнөөлөрүн агып атканын көрдүм деген да. Ошондуктан daarаттын бул касиети чоң. Ошон үчүн daarat менен жаткан адам кечинде жатканда daarat алып жата турган болчу болсо, ага таң атканча жатканда эле daarat сынат да. 5 мүнөттөн эле уктагандан эле биринчи коңгурду тартканда эле daarat кетти да. Анан эмне болот? Бирок сага түнү менен таң атканча тахажжуд окугандын, түнү менен таң атканча уктабай ибадат кылып чыккандын соогу берип атпайбы? Аллахтын daarаттын пайдасы. Hatta yakhruja naqiyyan min az-zunub. Ошентип дейт, адам баласы daarat алганда колу менен кылган күнөөлөр жуулат. Бети менен, көзү менен караган, кулагы менен уккан күнөөлөр жуулат. Буту менен баскан күнөөлөр жуулат дагы. Ошентип адам daarat алып бүткөндө полный, жана майда чүйдө күнөөлөр полный очищение болот дейт, таза болот дейт. Субханалла, биз
Ошондой ниетте даарат алып туруп намаз окуганда сен уже күнөөңдүн баары агат экен деди, эмеде калды, дааратканада калды. Муногул жерде таптаза болуп туруп, жараткандын астында Аллаху акбар, ey Аллахым, сен улуусуң, мен сага кулчулук кылып атам деп Кудайдын астында туруп атабыз. Сырткы күнөөлөрүбүз кетти. O sırtkı günöөлөрдү жууп кетирсе болот экен. Бирок мына жерде күнөөлөр бар. Ал күнөөнүбүз ниетти жаңылоо менен, кайра ниетти жаңылоо. Ниетти жаңылап, Алла үчүн, эл үчүн эмес, мактан үчүн эмес, же болбосо бир башка дүйнө максатында эмес, Кудай үчүн деп ниет тоңдоо менен анан биз Кудайга жакындайбыз. Ошентип даарат алган не дейт? Hatta yahruja naqiyyan min az-zunub deyт. İmam Müslim rivayet kıldı bu hadiste. Ошентип мусулман адам баласы даарат алганда күнөөдөн таптаза болуп чыга келет дейт. Жанагы майда шүйдө. Аллахтын рахматы. Көчөдө канча арам нерсеге көзүң түшөт. Радиону иштеттиң эле ар кандай арам нерселер. Жакшы деле сүйлөп атканы, карсы деле сүйлөп атканы, бирөө гыйбат кылып атканы, бирөө ушак кылып атканы, бирөө билип сүйлөп атканы, бири билбей сүйлөп атканы. Иш кылып дүниеде тегерек чекенің бар, şu мечиттин айланасында эле болбосо, мечиттен нары чыктың дегенче эле уже жашоо баштадык. Зулумат, караңгылык, фитна, ушак, арам, бүт баары аралашкан. Ошондой келип туруп бисмилла деп келип мечитке келип даарат алганда жанагындай таптаза болуп күнөөлөрүңдөн тазарып калат экенсиң да, субханалла. Ан Усман, Hazreti Usman radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fa yahsunu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha." Qaysi bir musulman adamga namaz wagtысы kirip kelse, farz namaz wagtысы, daarатын жакшылап алса, намазда ушунчалык астейди чын дини менен окуса, хузу менен окуса дейт. Хузу дегени бул ички дүнүйөсү менен берилип. İçinde sen Dordoy'da ketip kalan jerim жок. Je bir bazarga ketip kalan jerim жок, mal bazarga. Je bolbosо үйүңдө акча санап отурган жериң жок. Намаздасың да, бээрде турушуң керек. Анан худо дегенде ошол баягы сырткы, демек сыртында дагы, ичинде дагы өзүнүн ушундай Кудайдын астында муктаж экендигин баягы билдирип турган адам дейт атат. Эгерде намаз окуганда кимдеки ошондой бир деңгээлде намазын жеткире алса, рукуаха рукусун толук кылса, İlla kanat kaffaratan lima qablaha min az-zunub ma lam yu'ti kabira. Çoğun günah kılmasa mayda çüyle günahların bari kaffarat kılat deyip juup ketet deyip da. Ve zalika dahra kullahu bular kaçan sen namaz okuwa. Eğer de daaratыңды толук алсаң, daaratыңда проблема жок. Daaratты толук ал. Эптеп чала алам этип шапырашып кылып баарын чачыратып. Ошон үчүн daarat алганда да ошондой да, daarat алганда жаныңдагыларды жиркентип койбош керек. Эгерде сен daarat алып атасың, шатыратып атасың, тияка чачырып атат, бияка чачырып атат, жаныңдагы адамдар мурдун чыйрып атат, же айта албайт сага. Ошон үчүн шариатта сууну чачыратып алуу бул макруh. Сууну чачыратпай, акырын жандагы адамдарды иренжитпеш керек. Анан бисмиллахны айт десе кээ бирөөлөр ирет болот, жана туалеттин ичине кирип, бисмилла деле ички кийим чечкендер болот. Бул вообще болбойт. Ал daaratхананын ичинде бисмиллахны айткан болбойт. Андайларды башыбыздан көп көрдүк андайларды. Туалетке кирип бисмилла деп анан чоң daarатты сындырып алып, тиги кумганды алып алып бисмилла деп анан кийин авратын жууп киргендер болот. Ал жерде ага киргенге жере аузу биллахи минал хусул хабайс айтасың, ичинен болду. Сүйлөбө зарылчылык болбосо. Сүйлөбөсүң дагы анан тезирээк чыкканга аракет кылыш керек ал жерде. Ал жерге барып бисмиллахны жар салам, бисмиллахдан кайра буманды көтөрүп анебетте болбойт. Ал жерде билбей айтса бул болбойт. Күнөө билбей айткандан, билип туруп айткан бул андан дагы катуу кетип калат. Ошондуктан өзүнүн жол-жобосу бар. Демек бул жерде ушундай. Кайсы бир мусулман адам намаз убактысы кирип калса, daarатын жакшылап алса, намазда хузу жайында болсо дейт. Хузу дегени намазды окуп атканда качан эмнени айтып атат, эмнени окуп атат, канчанчы рекетти окуп атат, бүт баары жайында болуш керек. Демек сен адаштыңбы? Демек сен намазың өлдү. Сен оюң башка жакта жүр. Сен сырткы сөйлөкөтүң, сырттан көргөндөр, о баланча таксыр намазды келиштирип атат, турушуң кара, жаман таква дейт. Сен болсо ош базарда жүргөнүң менен иши жок да. Ошон үчүн бул жерде айтып атат, кимде-ким daarатын толук алса, намазда турганда да өзүнүн каякта турганын билсе,
Кейде билбей каласың да өзүңдү. Канчанчы рекет экенин билбей каласың. Андай болсо андай намазга алууга да жок экен. Андай намаз болот жок. Анткени лайса лир-раджул мин салати илля ма акала минху дейт го. Мусулман адамдын, инсандын намазынан эмнеси намаз десе, ошол акыл эси жайында эсинде турган намазга эсептелет, эсинде жок намазга эсептелбейт деген маанидеги хадис бар да. Бул деген сөздүн мааниси алхамдулилла дагы шариаттын ичи келен экен, кыргызча айтканда. Эптеп-септеп оңкоптонго окуган намазды Кудайым кабыл кылып мойнубуздан кутулуп атабыз, бирок соогу жок калып атат да. Мунуну дагы эгерде кимде-ким намаз окуганда, намаз окуп атасың, бирок намаз окуп атып канчанчы рекетиң жок, уже таппайсың. Экинчи рекет, үчүнчү рекет, нараң тардың, бераң тардың жок вообще, оюңда жок, унутуп койбуз. Эптеп сажда саху менен бир нерсе кылып бүтүрдүң, фарыздан кутулдуң. Бирок намазың соогу жок болот, андай намаз. Мына бул жерде, кайтадан окусам болобу? Жок, ошон үчүн ошондой жанагынтип шек күмөн болуп калган кезде, этегинде ойдун көп, мисалы үчүн жанагындай, мисалы үчүн азыр мен намаз окуп атам дагы, оюмда 3 рекет окудумбу же 4 рекет окудумбу? 3 рекетке көбүрөөк окуп атса 3 рекеттен баштайм. 4 рекетке көбүрөөк атса 4-нчү рекет менен бүтүрөм. Эгерде 3-нчү рекетте, 4-нчү рекетте эмес, оюм ообой нейтраль болуп туруп алып, билбейм, анда азырагын алам. 3 рекеттен алып баштайм да, этегинде сажда саху кылып коебуз. Бирок сажда саху менен толук кой, бирок валистина афдал деген да. Бирок башынан кайра жаңыла окуп койсо жакшыраак болот. Ошон үчүн мына бул жерде мындай да, жанагынтип окуган намаз мойнубуздан кутулдук, парыздан кутулдук Кудай буйрса. Бирок өлбө жаным өлбө, эшек өлбөсүн арабасын басып болуп атат да биздин намазда. Мындай сен окуган намаздан сооп алып, намазды окуган сайын Кудайга жакындап, сага такыбалыгың күч алыш үчүн сен дааратың жайында болуш керек экен. Экинчи, намаз окуганда намазда ар бир движениянын өзүң байкап турушуң керек. Ар бир сөздү, кайсы дуаны окуп атасың, кайсы аятты окуп атасың, кайсы немени окуп атасың, бүт бар жайында болуп, рүкү саждасы өзүңдүн Кудайдын астында тургандыгын настроюңду ойдон чыгарбасаң, анда ошол намаз сени ассаламу алейкум дедиңби, сенин Кудайга жакындашыңа дагы ошол намаз себепчи болот. Ошол намаз сенин майда чүйдө күнөөлөрүңдү, көчөдөн жийип келген күнөөлөрүңдү, бирөөнү сөгүп койдуң, бирөөнү тилдеп койдуң, бирөөнү будун басып алдың, бирөөнү жүрөгү түшүрүп койдуң, коркутуп койдуң мисалы. Анан ошол майда чүйдө күнөөлөрдүн бардыгын ошондой намаз жуат. Анан өзүң келип эптеп-септеп сажда саху менен эптеп толуктап бүтүрдүң. Ал намаз кайсы күнөөңдү жуат? Кудайым кабыл кылсын да, зорго кабыл болушун Кудай билет андай намаз. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып эгерде кайсы бир адам намаз окуса, дааратын толук алса, намазга келсе дейт. Фарз намаз. Хушу худу менен ошол намазда кайсы жерде турганын хушу худу менен окуса, рүкү саждаларын толук кылса. Мисалы үчүн бизде кээ бир ушундай туманина маселеси бар. Мисалы үчүн рүкү кылганда, сажда кылганда, мисалы үчүн кээде мындай чокуп эле туруп атпайлыбы? Ошол ар бир эмеде муунжун туманина кылыш важип. Туманина деген сөз бул ошол намаз окулганда, мисалы үчүн сен саждага барганда ар бир мүчө калыбына келиш керек. Мындай калыбына келе кайра бутуң толук жыйылып бүтө эле кайра көтөрүп алсаң, бул туманина болуп эсептелет. Демек сен важип амалды таштадың болуп эсептелет. Бизде рүкүдө, саждада ошондой. Кээде рүкүдө кээ бирлер мынтип бир аз эңкейип эле кайра туруп кетет. Жок, рүкүдө эңкейишиң керек. Эңкейесиң, түп-түз болуп турасың, тургандан кийин муунжун калыбына келгенден кийин какой-то 1-2 секунд. Анан кийин сами Аллаху лиман хамда деп туруш керек. Биздики болсо Аллаху акбар, Аллаху акбар деп эле мынтип муунжунуң жайыңа келгенче үлгүртпөйсүң да. Андайда бул намазда биздин ханафи мазхабта туманина кылыш важип. Туманина дегендин мааниси ошол ар бир рүкүндүн ортосунда дене мүчө калыбына келиш керек. Сажда кылдыңбы? Туруп бир аз турасың, анан кайра жылышың керек. Бизде болсо мынтип эле тоок чокугандай. Андай намаз уже толук болбой калат. Ошондуктан ошо рүкү саждасын толук кылса дейт. Илля канат каффаратан лима qaблаха мин az-зунуб ма лам юди кабира. Кээде ушундай да биздин намаздарыбыз ушундай намаздар болуп калат да кээдечи. 2 рекет намаз окуду, билбей каласың. Бир карасаң турган, бир карасаң бүтүрүп коет. Мынагу башка улуттарда, өзгөчө арабтарда ошону байкайсың да, 2 рекет намазды жарым саат окуйт дейт. Багымдат намазы биз мына бул жерде ушунча жамаат болуп атып, неметип, көп болсо 3 мүнөт, 4 мүнөттө бүтүп коет да, мисалы да.
любой намазды. Бизде адамдар эсептеп алган 2 рекетте 2,5 мүнөт окуйт да. Намаздарчы. Чындап эле 2,5 мүнөт окулат биздечи. Аларда биз бир жолу ошондой болуп калды. Бирөөлөр менен намаз окусак, биздин аркабыздан келди дагы кайра кайтарып окушту да. Анткени биздин жанагы 4 рекеттүү намазды 2,5 мүнөттө окуп койгонубуз алардын назарында намаз эсептелбеди да. Алар ошондой жөн эле келет да, катардагы аалымдар эмес, жөн эле намазхан таксырлар келип 2 рекет намазды же 4 рекет намазды 10 мүнөт 15 мүнөт окуйт. Намаздын мындай чыкканда каадасын келиштирет да. Бизде только тамактын каадасын келиштиребиз. Барабыз. Каадасын келиштирип, биринчи, экинчи, үчүнчүсү менен ичебиз. 6 саат отурабыз. 6да барган кафеге 12де зорго чыгабыз. Анда да пакеттерди ийип, анан чыгабыз да. Тамактан башканын каадасын келтире албайбыз. Намазды болсо чым-чым, шапыра шап бүтүрөбүз да. Солдатский бүтүрөбүз да. Uzun süre okuş gerek de, birinci süre çok zor. Жок, кеп узун сүрө, кеп кыска сүрө эмес. Ошол жанагы узун 10 мүнөт окуп аткандар деле жөн эле. Биз окуганда кул аузу фалак менен кул аузу насты окуйт. Бирок ар бир нерсенин жайында окуйт да. Кырааты менен шашпай. Алхамдулиллахи роббил аламин рахманир рахим малики яумиддин дебейт ал. Алхамдулиллахи роббил аламин ар-рахманир рахим малики яумиддин. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам өзү ушинтип окуган. Анан окуганда ар бир сөз точный, ясный айтылыш керек. Эгерде шыпылдатып эле айтып кетсек, намаз өтпөйт. Анан дагы намаз окуганда ошол жана Фатиханы же сүрөлөрдү өзүңдүн зээниңде эле окуп койгондо болбойт. Өткөндө да сабакта айткам. Мисалы үчүн кээ бирөө турат дагы тили кыймылдабайт, оозу кыймылдабайт, зээнинде эле Фатиханы кассетасында түрдүрүп коет. Ал адамдын намаз эсептелбейт. Намазда кыраат парз. Кыраат деген не десе, кыраат деген ошол Алхамдулиллахи роббил аламин ар-рахманир рахим деген сөздөр ар бир тамгасы ачык-ачык айтылыш керек. Ар бир сөзү ачык-ачык айтылыш керек. Ошондо намаз дурус болот. И ошол сен ичиңден намаз окуп аткан, ичиңден окуп аткан Кураныңды өзүң угушуң керек. Эгер ичиңен окудуң,